جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بسم الله الرحمن الرحيم. زاري من يوم يسولج بدنيا عالم لا يسينور በጣም ሳቢር መሆን እንዳለበትና ትግስተኛ መሆን እንዳለብን አላህ ደግሞ ከታጋሾች ጋር መሆኑን የሚያመለክተውን ነገር ነው የምናየው። አልহামዱሊላሂ الذي امر المؤمنين بما امر به المرسلين አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን ባዘዘበት ነገር ሙርሰሎችን ባዘዘበት ነገር ሙእሚኖችንም አዟል። አንቢያዎች ሙርሰሎችን ያዘዘበትን ነገር ሁሉ ሌላውም አማኝንም በዛ እንዲሄድ አድርጓል። وجعل الصبر من صفات اهل اليقين እንደውም ትዕግስት ማድረግ ሰብረኛ መሆን በትክክለኛ አማኝ የሚሆንበትን ጸባይ የመሆኑን ያመለክታል። وحثهم عليه في محكم ذكر المبين الله سبحانه وتعالى በቁርአኑም ያነቃቃበት የመከረበት የገጸጸበት ቃሉን ነው የምናየው። بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى دلال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إن أنت بالله أمناجو سوچوي استعينوا تغاغزوا بالصبر بتغستنا والصلاة بصلاة مكنياتهم إن الله كو مع الصابرين كتاغاشوش ጋር ነው ለቻለበት ሰው ትዕግስት የአላህ እርዳታ ከሱ ጋር መሆኑን ይገነዘባል። وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله በተለያየ የቁርአን አያዎች ትዕግስተኛ እንድንሆን በዲን ላይ እንድንበረታ ጠንካራ እንድንሆን ጂሃድ ላይ ጽናት እንዲኖረን በተለያየ ቃላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል። نحمده تعالى ونسأله العفو والعافية والهادي إلى أقوم السبيل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالصبر ووعد عليه بثواب الجزيل. بصبر بتشا مازد سايهون يصبر من داو دمو كفتنيا مهونون دغمو الله قال يغبابت قال ነው። الله ለትግስት ብቻ አድርጉ ትግስት ብቻ አድርጉ ሳይሆን ቃል የገባበት ደግሞ አለ ለየት ያለ ምንዳን الله سبحانه وتعالى لصابروች ያዘጋጀው ቦታ አለ። ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المأمور بصبر الجميل. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ትዕግስተኛ እንዲሆኑ الله سبحانه وتعالى አዟቸዋል። እሳቸውም እንዲህ ይላሉ ስለ ሰብር الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك يريد عند ملك الجليل. الصلاة نور صلاة نور نو بدنيا لي صلاة نور نو علم الأخيرة لايم صلاة نور نو يسجدبت ملكت نجيك يا مكان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يتبالو وضو يدرجبت أثر الوضوء እያበራ ላቸው ይሄዳሉ። እያንዳንዱ ኑር የሆነውን በዱንያ ዓለም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላት ከከለከለው ሁሉ ኒዕማ አላህ እንደከለከለው ይወቅ። الصلاة نور والصدقة برهان. الصلاة نور صدقة نور ነው والصدقة برهان صدقة ደግሞ ማስረጃ ነው ለገንዘብ ማስረጃ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ለዘካም ንጹህ እንዲሆን ማስረጃ ነው ለበላም መጋረጃ ነው። والصدقة برهان والصبر ضياء ፈገግታ ነው ትዕግስት ለጊዜው ምትናደድ ይመስላል እንጂ ፈገግታ ነው ያበራል። والقرآن حجة لك وعليك ቁርአን ወይ ይመሰክርብናል ወይ ይመሰክርልናል። ጥሩ ሰርቶብኛል ቀርቶኛል አምኖብኛል ፈርዶብኛል ታክሞብኛል። የቁርአን ምስክር ይሄ ነው። ሰርቶብኛል አምኖብኛል ታክሞብኛል ፈርዶብኛል። ሲፈርድም በቁርአን ነው። አይ በተቃራኒው ደግሞ አልታከመብኝም አልፈረደብኝም አላመነብኝም ችላ አልቀራኝም ብሎ ደግሞ ይከሳል።
ቁርአን ወይ ክስ ይቀርባል ወይም ለመመስከር ይቀርባል። አላህ ከሚመሰክርላቸው አላህ ያድርገን። يريد عند ملك جليل والمخاطب بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى اندي لا تشوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنبياء وچن باتقالي بتلين النبي من الارتو فاصبر تاقس كما صبر أولو العزم من الرسل النزا أولو العزم يتبالوت تلالك يا دقا يا مكراب على بيتج يتبالوت أنبياء وچ اند تاقسوت أنتم تاقس بلو الله يقصات شوال ينقرات شوال إن ذات ذلك أولو العزم يبالو تالو بوهالا المتالا نمان اندهونو اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الحامد الشاكر والمرشد الحكيم السابر وعلى آله وصحبه أولي المفاخر وعلى التابعين لهم بإحسان في الباطن والظاهر والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أيها المؤمنون فضيلة الصبر من أعظم الفضائل የተከበራችሁ አማኞች ወንድሞቼ ፈዲለቱ ሰብር የታጋሾች ምንዳ ወይንም ብልጫው ሚን አዕዘም الفضائل ለየት ያለ ስፍራ ነው አላህ ያዘጋጅላቸው። ወመንዚለቱ ሳቢሪን የትዕግስተኛ ደረጃው ቂያማ ቀንም ይሁን ዱንያ ላይ عند الله አላህ ዘንድ ሚን አሽረፍ المنازل በጣም ለየት ያለ ስፍራ ትልቅ የሆነ ቦታ የሚቀመጠው የሚታገስ ሰው ነው። ሰብረኛ የሆነ ሰው አላህ ጋር የሚቀመጥበት ምንዳው ለየት ያለ ቦታ ነው አላህ ለሳቢር ያዘጋጀው። አላህ ሳቢር አድርገን። ወመንዚለቱ ሳቢር عند الله من أشرف المنازل وأسعد الناس በዱንያ ላይ በጣም ደስተኛ ነው ጥሩ ሰው ነው የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው? መን ሩዚቀ አላህ የረዘቀው ሰው፣ አላህ የወፈቀው ሰው፣ አላህ የሰጠው ሰው ምን ሊሳነን ዛኪራ የሚዘክር ምላስ አላህ የሰጠው ሰው أسعد الناس من رزق لسانا ذاكرا الله يوفقنا ملاسو الله أن يذكر الله يستوسو عند وقلبا شاكرا أمسجان لب الله يستوسو الحمد لله يميل يما يمرر كل نجرون يمتالة النجر الحمد لله يقلب من رجاجات يفلقال عندو بتام دنيا مالو سلطان مالو شمت مالو ብዙ ነገሮች አሉት ግን ረህማ የለውም አይረጋጋም። አላህ በዱንያ ላይ መን ሩዚቀ አላህ የሰጠው ሰው ሊሳነን ዛኪራ የሚመሰክርበት ምላስ አላህ የሰጠው ሰው ወቀልበን ሻኪራ የሚያመሰግን ምላስ አላህ የሰጠው ልብ የሰጠው ሰው ወጀሰደን አለል በላኢ ሳቢራ አደጋ በመጣ ሰዓት ላይ ደግሞ ሰውነቱ የማይበደበድ የማይደነግጥ እንደው አደብ አድርጎ በአላህ አምር የሚቆም ሰው ኡላኢከ ሁሙል ሙእሚኑል ካሚል ይሄ ነው የተሟላ አማኝ የሚባለው። አላህ ዱንያ ላይ ምላሱን ዛኪር ካደረገው፣ ዱንያ ላይ አላህ ልቡን አመስጋኝ ካደረገው፣ ዱንያ ላይ አላህ የመጣበትን በላ የመጣበትን አደጋ ተቋቋሚ ጠንከር ያለ የአላህ ባሪያ ከሆነ ወደ አላህ ከመጣ ኡላኢከ ሁሙል ሙእሚኑል ካሚል ወመን ሰበረ ዘፊረ ወናል እንደ በጣም ዘፊረ ወናል በጣም ሰብረኛ የሆነ ሰው ለየት ያለ እድልን ለየት ያለ እንቅስቃሴን አላህ ይሰጠዋል። ምክንያቱም የሰብር ውጤቱ በጣም ደስ ይላልና ወማ የስቡቱ ፊል ሑሩብ ወየስቢሩ ፊል ኹጡብ ወዩቂፉ ሊልሙሳሪዓት ልሐዋዲስ ወልከዋሪስ ኢለስጁናን ልበዋሲል እንደዚህ ትዕግስት የሚባለው ነገር ላይ ጠንካራ ጀግኖች ልባቸው በአላህ ላይ ያመኑ ሰዎች ካልሆነ እንጂ ሁሉም የሚወድቅበት ፈተና ሰብር ነው። ሰብር በብዙ ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንድንሞክር ዱንያ ላይ ያመጣል። ግን ተረጋግቶ ከአላህ ጋር ሰብሩን አድርጎ የሄደ ሰው ግን ለየት ያለ ነገር አላህ ይወፍቀዋል። ከሚወፍቀው ነገር መካከል አንደኛው ወቢሰብሪ ወሰባት በመታገስና በመጽናት ተሁኑ ሸዳኢድ በጣም አስቸጋሪ የሆነን ነገር ይላላለታል። አስቸጋሪ የሆነን ነገር ይቀዘቅዝለታል በመሰበሩ ወይሰሊሙ ልሙዓኒድ ወተስተቂሙ ልእሙር ነገሮቹ ሁሉ ቀጥ ብሎ ይሳኩለታል። ወይስተኸፉ ቢሽሩር ሸር ነገሮች ሁሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ገለል ያደርግለታል። ወየዝሐሩ ልሐቅ አለ ልባጢል ሐቅና ባጢሉ በመታገሱ ምክንያት አላህ ይገልጽለታል። እየቾከለ ራሱ ካላበላሸ በስተቀረ እንጂ ጀለ ጀላሉሁ ስራውን ይሰራል። ጀለ ጀላሉሁ አላህ በመታገሱ ብቻ
አላህን ነገሮችን እያሳካለት ይመጣል። አላህ ሳቢሮች አላህ ያርገን። ወልሙፉነ ቢአህዲሂም ኢዛ አሀዱ እነዚያ እኮ የሚባሉት የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ኪዳን የሚሞሉ ቃል የገቡትን የማያፈርሱ ወሳቢሪን ታጋሾች ናቸው። ፊል በዕሳኢ ወደራእ ወሂነል በዕስ ኡላኢከ አለዚነ ሰደቁ ወኡላኢከ ሁሙል ሙተቁን በችግርም ወቅት በደስታም ወቅት ሰብረኛና ታጋሽ ሆነው አላህን የሚፈሩ ሰዎች መሆናቸው ሙእሚን መሆናቸውን አላህ ይመሰክርላቸዋል። አዩሃ ልኢኽዋ ወንድሞቼ አስበቱ ናሲ ፊል በላእ ወአጅመሉሁም ሰብራ አፍደሉሁም ኢንደላሂ መንዚላ ወአጀሉሁም ቀድራ በጣም ሰብረኛ የሆነ ሰው አላህ ዘንዳ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለየት ያለ ስፍራና ጥሩ የአላህ ባሪያ ነው ይባላሉ ታጋሽ የሆኑ ሰዎች። ወአሸዱ ናስ በጣም በሰዎች መካከል ላይ አደጋን የሚወድቅባቸው በላኡል አንቢያ ነቢዮች ናቸው። እንደ አንቢያ ፈተና የደረሰበት የለም። በኢማንህ ልክ ነው የምትፈተነው። አንዳንዱ ጫማ ሲሰርቁት ከመስጂድ አይመጣም። የጫማ ያህል ነው ኢማን ያለው ዋይ ይላል። አንዳንዱ ሩህ እንኳን ቢወጣ አይተው ሩህ እንኳን ቢያመው እንኳን አምጡኝ ይላል። መላኢካን የሚመላለስበት ቤት ነውና እባካችሁ ይህ ቤት አምጡኝ፣ ደግፋችሁ አምጡኝ፣ ቁጭ ብዬ እዛ ቁርአን እቀራለሁ ይላል። ተመልከት፣ እንደኔ ኢማንህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱንያ ላይ የሚፈትነን። አፍደሉሁም ኢንደላሂ መንዚላ ወአሸዱ ናሲ በላኡል አንቢያ ሱመ አልአምሰል ፈልአምሰል ወፊ ዛሊከ አብለው ዚክራ። አዩሃ ልኢኽዋ ወንድሞቼ አላህ የሚፈትነው ነቢዮችን የሚፈትናቸው ፈተና የሚወደውን ባሪያ አላህ ይፈትነዋል። ፈተናው ደግሞ እንደዚያው ደግሞ ጠንከር ያለ የሚመጣው ደግሞ አማኝ ስትሆን በጣም ነው የምትፈተነው። ባመንከው በኢማንህ ልክ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደረጃህን ከፍ ሊያደርግ ሲፈልግ በዱንያ ላይ መከራና ችግር ይመጣል። ወማ ዩብተሉ ላሁ ዓብደን ቢሸይን አንድ የአላህ ባሪያ ዱንያ ላይ አይሞክረውም ፈተና አያመጣበትም ኢላ ሊዩጠሂረሁ ሚነ ዙኑብ አላህ ወንጀሉን ሊያረግፍለት ካልሆነ በስተቀር ዱንያ ላይ አንድም አደጋ አላህ አያመጣበትም አላህ ወንጀሉን ሊያረግፈው ካልሆነ በስተቀር። እዚህ ጋር ቆም ብለን የምናስበው የአላህ ባሪያ ሆኖ እየሄደ ያለን ባሪያ ነው። አላህን አምጾማ እየሄደማ ቅጣቱ እዚህ ጀመረ ነው የሚባለው እንጂ ወንጀሉ እዚህ ቀንስ አይባልም። ቅጣቱ እዚህ ጀመረ ነው የሚባለው። ግን አላህን እያወቀ ተውሂዱን አውቆ አቂዳውን ይዞ አንዳንድ መከራና ችግር የሚመጣበት ነገር ከሆነ ምናልባት አንዳንድ የሰራቸው ስህተቶች ይኖራሉና እነሱን ማዕሲያዎችን ሊያረግፍለት ቢሆን እንጂ አንደኛው ወይንም አው يعظم له اجرا ወይንም አጅሩን ከፍ ሊያረግለት ሲፈልግ ነው። ምክንያቱም አንቢያዎች ወንጀል አይሰሩም። መከራም ያመጣባቸው አደራያቸውን ከፍ ለማድረግ ነው እንጂ ወንጀል ለማርገፍ አይደለም። ስለዚህ አዩሃ ልኢኽዋ እያንዳንዱ ሰው ዱንያ ላይ መከራ የሚመጣበት ያን መከራ ትዛችን ተዋቁሞ ይሄድ እንደሆነ ወንጀልን አላህ ሊያረግፍለት ወይም ደግሞ ሐሰናቱን አላህ ከፍ እንዲያረግለት ሲታሰብ ነው። ዝም ብሎ እድገት የለም። ወማ ዩረዱ الذهاب على النار ተመልከቱ እስኪ ለምሳሌ ይላል ኸጢቡ። ተመልከቱ ወንድሞቼ ይላሉ ጸሐፊው። ምን ይላሉ? ምንድነው የሚሉት? ወርቅን አትመለከትም እንዴ? ወርቅ የሚባለው ነገር ተመርምሮ ወጥቶ ከብዙ አፈር በኋላ አፈሮችን ሁላ ውስጥ ገብቶ ላስቲክ ይሁን አፈር ይሁን አዋራ ይሁን ቆሻሻነቱን ታውቆ እሳት ስር ተገብቶ ሲቀጠቀጥ የኔ ጓደኛ አይደለም አከሌ ብሎ እያባረረ ብቻውን ብቅ ብሎ ይወጣል። ከዛ በኋላስ ወርቅ ነው ይባልና አደጋውን ተቋቁሟልና ተብሎ ተመልከት፣ በውድ ዕቃ ይሸጣል፣ ጥሩ ቦታ ይቀመጣል። ዝም ብሎ ወርቅ የሚባል ነገር የለም፣ ከመከራ በኋላ ነው። ዝም ብሎም አማኝ ነው ሊባልም አይቻልም። ኢላ ሊየኩነ ዳረን ባዕደ አን ካነ ተቢራ ወማ ወቀዐ ሳቢሩ ፊ መክሩሂን እንደው አንድ ሰው በጣም በችግርና በጭንቀት ቀን ታግሶ የተቀመጠ እንደሆነ ኢላ ወየሰረ ላሁ ለሁ አላህ ገርብ ያደርግለት እንጂ ሚን ኩል ضይቅን መኽረጃ ጥብብ ያለበትን ነገር አላህ ፈረጃ ቢያመጣለት እንጂ ወሚን ኩል ሀሚን ፈረጃ ካስጨነቀው ጭንቀት ሁሉ አላህ መስሎካን ቢያበጅለት እንጂ ወሰየጅዐሉ ላሁ ባዕደ ኡስሪን ዩስራ አላህ ከችግር በኋላ ደስታን ያደርግለታልና ሰብረኛ አድርጎ ያለፈን የአላህ ባሪያ አብሽር ብሎ አላህ የሚነግረው። ወመን ضاق بالقدر
ዘረዐ ወሰቂጠ ቀዳሁ ላህ ፋተሁ ልአጅር። እኔ አልታገስም ብሎ የትዕግስትን ጣዕም ያላወቀ ሰው በትዕግስት ላይ ያላለፈ ሰው ግን ትልቅ አጅር እንዳመለጠው ይቁጠር። የአላህም ቁጣ ይመጣል። ሰብረኛ ካልሆንክ አላህ አይወድህም። አላህ የሚወደው ኢነላሃ መዐ ሳቢሪን፣ አላህ ከታጋሾች ጋር ነውና። አላህ ከታጋሾች ጋር አላህ ያደርገን። ምክንያቱም ታጋሽ የሆነን እንደሆነ አላህ ለየት ያለ ስፍራ ነው አላህ የሚሰጠን። ወካነ ዓቂበቱ አምሪሂ ኹስራ፣ እምቢ ብሎ የሄደ ሰው ደግሞ መጨረሻውም አያምርም። ከአላህ አፈንግጦ አንድ አደጋ ሲመጣበት፣ ስራ ሲከስር፣ ልጅ ሲሞትበት፣ ቤተሰብ ሲረበሽበት ራሱን ስቶ ዝም ብሎ የሚሄድ እንደሆነ ሁለት ነገር ያጣል። ራሱም ይከስራል፣ አጅርም ያጣል። ስለዚህ የሰው ልጅ ቆም ብሎ ከአላህ ጋር ሂሳብ ያደረገ እንደሆነ ለየት ያለ አጅር ያደርግለታል። ወላሁ ተባረከ ወተዓላ የቁል፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ አሊፍ ላም ሚም አሐሲበ ናሱ አን ዩትረኩ አን የቁሉ አመና ወሁም ላ ዩፍተኑን። እነዚያ ዝም ብሎ አምኛለሁ ሊሉ እንዴ ሳይፈተኑ? መፈተን እኮ መሞከሪያ ነው። ትፈተናለህ በብዙ ነገር። እነማን እንደተፈተኑት ከዚህ ቀደም ያለፉት አንቢያዎች፣ ትላልቅ መሻይኾች፣ ትላልቅ የአላህ ሰዎች ተፈትነው ፈተናውን አልፈው ግን አላህ አወድሷቸዋል። እስኪ ለምሳሌ እንመለከት። ለቀድ ሰበረ ኑሕን አላ ቀውሚሂ አልፈ ሰነት ኢላ 50 ዓማ። ሰይድና ኑሕን እንመልከታቸው። ነቢዩላህ ኑህ ለ1050 ዓመት ሲጎለው 950 ዓመት ሰብር አድርገዋል። በምን አይነት ትዕግስት ነው ሰብር ያደረጉት? ወሁወ የድዑሁም ኢለላህ፣ ወደ ዳዕዋ ሲጣሩ ስንት ዓመት? 950 ዓመት። ላኢላሃ ኢለላህ 950 ዓመት ዳዕዋ ሲያደርጉ ሲያስተምሩ ምን ሲሉ ሰው አልቀበልም አላቸው። እኔና እንዳንተ አይደለም ዳዕዋቸው። በሳምንት አንድ ቀን 30 ደቂቃ ለመስማት የምንጨነቀው፣ በወር 3 ቀን፣ በአመት ምናምን ቀን ወይም ዳዕዋችን የፈለግነውን ኹሱስያ ምናምን እያለ አይደለም። ኢኒ ደዓውቱ ቀውመን ለይለን ወነሃራ፣ ሌሊትና ቀን 950 ዓመት ዳዕዋ ሲያደርጉ ለቀድ ሰበረ ኑሕን አላ ቀውሚሂ፣ በጣም ታግሰዋል። በጣም ታገሱ። ነቢዩላህ ኑህ በጣም ታገሱ፣ ሰብር አደረጉ። 950 ዓመት ዳዕዋ እንዲሁም ሲያረጉ፣ እኛ እኮ ዛሬ ዳዕዋ ስንባል እኮ ግብዣ ይደረግልሃል፣ አብሽር ትባላለህ፣ አይዞህ ትባላለህ፣ የዳዕዋ ሰው መጣ ተብለህ ትከበራለህ። ነቢዮች ግን እንደዛ አልነበር የተደረጉት። እኔ በጠራዋቸው ቁጥር ልብሳቸውን ይሸፋፈናሉ፣ እጃቸውን ጆሮአቸው ስር ይጨምራሉ። ቁርአን ላይ እኮ ነው ኩለማ ደዓውቱሁም ጀዓሉ አሳቢየሁም ወስተግሸው ሲያበሁም ነው እኮ የሚለው። ወአሰሩ እስትክባራ፣ በጣም ኮሩ፣ አንሰማማሉ፣ እጃቸውን ጆሮአቸው ስር ጨመሩ፣ ልብሳቸውን ተሸፋፈኑ። እንደውም ዞር በሉ አላቸው። ኑህ የተባሉበት ምክንያት እኮ ስማቸው አብዱ ሽኩር ነበር። ኑህ የተባሉበት በዳዕዋ ስለሚጮሁ ነው። በጣም ሰውታቸው ላኢላሃ ኢለላህ በሉ ብለው ተውሂድን ሲያስተምሩ ብዙ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ነው። መጨረሻ ላይ በቃ ዱዓ አደረጉ። አላህ ዱዓቸውን ሰማ። ከዚያ በኋላ ጉድ መጣ። ባዕደ ሰብር፣ ከሰብር በኋላ ነው። 950 ዓመት ዳዕዋ አድርገው ከሰብር በኋላ ዱዓ አደረጉ። አላህ ትእዛዙን አመጣና ጉድ ሰራ። የድዑሁም ኢለል ጀና ወየድዑነሁ ኢለል ናር። አዩሃ ልኢኽዋ ወላሂ አልዓዚም ብዙ ስለ ሰብር የምንናገራቸው ሰዓቶች አሉ። ከመግሪብ እስከ ኢሻ ልጠቅሰው አትችልም። የአንቢያን ኑህ ብቻ ብትገባ ብዙ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አዩሃ ልኢኽዋ ወላሂ አልዓዚም ነቢዩላህ ኑህ ሳቢር ናቸው። ወሰበረ ኢብራሂም አላ አቢሂ ወቀውሚህ፣ ሰይድና ኢብራሂምም በህዝቦቻቸውና በአባቶቻቸው ላይም ሰብር አድርገዋል። እንደው በጣም ጣዖት አምላኪያን ሲያስቸግሯቸው፣ እንደ ብዙ ችግር ውስጥ ሲሏቸው ታገሱ። በጣም ታገሱ። እንደውም እስከ መጨረሻ ድረስ እንገልሃለን፣ እንሰቅልሃለን፣ እናባረሃለን ብለው የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ ብለው እሳቸው ለተውሂድ ብለው እጃቸውን የሰጡ፣ ለተውሂድ ብለው በእሳት የተወረወረ ነቢይ። አወሉ መን ዩክሳ የውም አልቅያማ፣ የቅያማ ቀን የመጀመሪያ ልብስ የሚለብሱት ሰይድና ኢብራሂም ናቸው። ለምን? ሊአነሁ ኡልቅየ ፊናር ዑርያናን፣ ራቆታቸውን እሳት የተወረወሩት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተውሂድ ላይ ስትለፋ መከራ፣ ችግር፣ ስቃይ ይመጣል። ሐቅ ስትናገር የሚያንገሸግሻቸው ሰዎች አሉ። እቺን ዓለም ባጢሎች፣ በጣም መጥፎ ሰሪዎች ያንገሸግሻቸዋል። ሐቅ የማይወድ ሊኖር ይችላል።
እነዛን ሰዎችን ግን በጣም ጸንተህ ሰብር አድርገህ ስትሄድ አሸናፊው አንተ ነህ የምትሆነው። የመጨረሻ እርምጃቸው ከኢብራሂም በፊት ተቀጥቶ ማይታወቅበት ቅጣት በእሳት የሰማይ አሞራ ጠልፎ የሚያወርደው ሁሉንም ነገር የሚሰበስበውን እሳት አቀጣጥለው ብዙ ጊዜ እንጨት ሰብስበው ግለቱ ሰው ማያቀርብ ከላይ የሰማይ አሞራ ጠልፎ የሚጥል በዚያ ውስጥ እንዴት ብለን እንጣለው ሲሉ ጊዜ ወንጭፍ እንጣል ብሎ አላህ እነዚህ ሸይጣኖች ተመካከሩና በወንጭፍ ስላስቀመጧቸውና በወንጭፍ ወረወሯቸው። የታሰሩበት ገመድ እሳቱ ሲፈታው የሰውነታቸውን ጸጉር አልነካም። ሰብረኛ ከሆንክ አላህ ካንተ ጋር ነው። ሳቢር ከሆንክ አላህ ካንተ ጋር ነው። አዩሃ الإخوة እንደውም ምን ይላሉ ሰይድና ኢብራሂም ውጭ ከኖርኩበት ህይወት እሳት ላይ የኖርኩበት ህይወት ነው የሚጣፍጠኝ አሉ። ሱብሃንአላህ። ግን አንድ ደውል ደወሉ። ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል መመካዬ አላህ ነው አሉ። ሰብረኛ ሆነ እንደ አቂዳህን ይዘህ ጠንካራ ሆነ ስትሄድ የሚያንገላትህ እንግልት ትንሽ ቀን ነው። አሸናፊው አንተ ነህ የምትሆነው። አላህ ሳቢር አድርገን። يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار حتى قال وقد يئس منهم በጣም ተማረሩ። ብዙ አደጋ መጡ። إني محاجر إلى الله እኔ ወደ አላህ እሰደዳለሁ ነው ያሉት። ተመልከት ስንቱ ይጠቀሳል። وكم لقي موسى وهارون نبي الله موسى وهارون وهما الكريمان على الله الله ዘንድ በጣም ለየት ያለ ምንዳ ለየት ያለ ስፍራ ያላቸው ሃሩንና ሙሳን አምባገነን ፊርዓውን አሰቃያቸው። አምባገነን ፊርዓውን ጋር ታገሉ። ሚን ፊርዓውን ወመለይሂ ወሁም አዕዳሁ ላህ የአላህ ጠላት የሆነን ፊርዓውን እኔ ጌታ ነኝ ያለ አምባገነን መጣ። ብዙ መከራዎችን አመጣ። ብዙ ነገሮችን አደረገ። መጨረሻው ግን በነ ነብዩላህ ሙሳ በሃሩን ሰብርና ጽናት ወደቀ። አንተም ሐቅ ይዘህ ሰብር ሆነ ቀጥ ብለህ ስትሄድ አሸናፊ የምትሆነው አንተ ነህ። وموسى وهو الكريمان على الله من فرعون وملئه وابتلي عيسى بن مريم في ذات الله وقوم يقول إنه ابن الله نبي الله عيسى عليه السلام عندما تقول يا الله لجنة لالو እንደዚሁም እንደ ብዙ ነገር ይቀበላጥራሉ። ከዚህ ሁላ ነገር ግን የጸዱናቸው መንቀጥቀጥ የለብህም ነቃበል። إنه عبد الله يا الله ባሪያ ነው ነብዩላህ ዒሳ። ነብዩላህ ዒሳ የአላህ ባሪያ ናቸው። آتاني الكتاب وجعلني نبيا ነብይ ነኝ መልእክተኛ ነኝ ብለው የተናገሩት እሳቸው ናቸው። ስለዚህ ነብዩላህ ዒሳ አያማልዱም። ነብዩላህ ዒሳ ነብይ ናቸው። እንደ ሌሎች ነብይ ነው የመጡት። የነብዩላህ ዒሳ አፈጣጠር ይገርማል። አው ይገርማል። ለምን ከእናት ያለ አባት ከሱ የበለጠ ደግሞ የሚገርም አለ። ከአባትም ካለ እናትም አደምን አላህ አፈጣጠሩ ለየት ያለ ነው። ከአባትም ያለ አባትም ያለ እናትም አደም፣ ከግራጎን ሐዋ፣ ከእናት ብቻ ነብዩላህ ዒሳ፣ ከእናት ከአባት እኛን يخلق ما يشاء እንደፈለገ ይፈጥራል። እንደፈለገ የሚፈጥር ጌታ ነው አላህ። ለምን ልትለው አትችልም። ሱብሃንአላህ። አፈጣጠሩም እሱ በስተቀረ ማንም አያመጣም። እንዳይመስልህ አንተ ስለፈለክ የምታገኝ እንዳይመስልህ። አላህ እዚህ ጋር ቆሙ ብለን እናስብ። የሀቡ ሊመን የሻኡ ኢናስ አላህ ለፈለገው ሴት ልጅ ብቻ ይሰጠዋል። አንተና ሚስትህ ተስማምታችሁ አልጋ ላይ ዛሬ ሴት ነው የምንፈልገው እንደርስ ላልክ አይደለም። የሀቡ ሊመን የሻኡ ኢናስ አላህ ለፈለገው ሴት ልጅ ብቻ። ወየሀቡ ሊመን የሻኡ ዙኩር አላህ ለፈለገው ወንድ ልጅ ብቻ። አው ይዘውጀሁም ዙክራነ ወኢናሳ አላህ ለፈለገው ሴትንም ወንድንም ደብልቆ ይሰጣል። ወየጅዐሉ መን የሻኡ አቂማ አላህ ለፈለገው መሃን ያደርጋል። ኢነሁ ዓሊሙን ቀዲር አላህ አዋቂና መዳቢ ነው። ለምን ልትለው አትችልም። አንዳንድ ባሎች ሚስቶቻቸው ሴት ብቻ ሲወልዱ ያኮርፏቸዋል። እነሱ ናቸው እንደሚሰሩት። ይሄ ደደብ ነው። ኬጂዋን አስገቡ ምን ማያውቅም። ይሄ መሀይብ ነው፣ የዞረበት ነው። በጣም እነሱ ናቸው እንደሚሰሩት። ስለዚህ አዩሃ ኢኽዋ ይግባን። በአላህ ስራ ስር ገብተህ ዋይ ዋይ አትበል። አላህ ሴት ልጅ ብቻ ሰጥቶኛል ብለህ አትዘን። ሰብር አድርግ። ነብዩላህ ሉጥ ሴት ልጅ ብቻ ነበራቸው፣ ሰብር አድርገዋል። አላህ ወንድ ልጅ ብቻ ነው የሰጠኝ ብለህ ደግሞ አትዘን። ነብዩላህ ዘከሪያ ወንድ ልጅ ብቻ ነበራቸው፣ አላዘኑም። ወንድና ሴት ሰጥቶኛል ብለህ ደግሞ አትኩራ፣ አትፈንጥዝ። ምክንያቱም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴትም ወንድ ልጅ ሰጥቷቸው አልሐምዱሊላህ ብለው አመሰገኑ እንጂ ዋይ ዋይ አላሉ።
መሃን አድርጎኛል ብለህ ደግሞ አትረበሽ። ነቢዩላህ የሕያ መሃን ነበሩ። አዩሃ ልእኽዋ ሁሉ ነገር አላህ የመደበልህን ወቅ የመደበልህን ወቅ። የሚገርመው የአላህ ንግግር እኮ የሀቡ ሊመን የሻው ኢናስ አላህ ለፈለገው ሴት ልጅ ወየሀቡ ሊመን የሻው ዙኩር አላህ ለፈለገው ወንድ ልጅ አው ይዘውጅሁም ዙክራነ ወኢናሳ አላህ ለፈለገው ደግሞ እናት ልጅ ወየጅዐሉ መን የሻው አቂመን አላህ ለፈለገው ደግሞ መሃን ያረጋል አላህ። ስለዚህ በአላህ አምር ስር ገብተህ ራስህን አታማርር። አላህ ይሄንን መደብክብኝ አልহামዱሊላህ ብለህ ተቀበል። የአላህን ውሳኔ የተቀበለ የአላህ ባሪያ አላህ ይወደዋል። የሚቀበሉ ባሪያዎች አላህ ያርገን። ምን ፈልገውንም አላህ ይስጠን። አማ ነብዩና ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምማ ስንትና ስንት መከራ ስንትና ስንት አደጋ ያሳለፉት ነብይ ናቸው። فقد نال منه قومه واستحبوا منه ما حرم الله حتى قال ربه تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله. أبشر صبر أرق እነዚህ ከሃዲያንን አትከተል። ሙናፊቆች አስመሳዮችንም ደግሞ ዞር አርጋቸው አትከተል። ጽናት ኑሮ ብቻ ተቀመጥ አላህ። ወላ تطع الكافرين ከሃዲያን አላህን የካዱ ሰዎችን እሺ ብለህ አትታዘዝ። ወልሙናፊቂን አስመሳዮች ሙናፊቅ አስመሳዮች አጠገብ ሲመጣ አብሽር 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 እንወዳቸው ይላል። ዞር ሌላ ብቻ ጉድጓድ ይቆፈራል። እንዲህ ሙናፊቅ የሆነን ሰው አትከተል አላቸው አላህ። ወደዓዛሁም ወተወከለ አላህ አላህ እኮ ይገርማል ዱንያ ላይ አም ሐሲብቱም الله ميلان الدنيا لا يستمركتو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. نزام بتام أدقاء مكرامة توباتشو بتنكت ساعة لي مدرس الله تفتو حتى يتلاكوا نبي راسو منه يا الله نصر متى يمثل እንዲሁ ሀታ የቁል ረሱል ወለዚነ መዐሁ በጣም እኛ የሰው ገንዘብ አልወሰድንም፣ የሰው ንብረት አልወሰድንም፣ ከሀገር ያባሩናል፣ እኛን ስማችን ያጠፉናል ብለው በጣም በጭንቀት በሚኖሩበት ሰዓት ላይ አላህ ደግሞ ይመጣና አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ ነስሩ እኮ ቅርብ ነው አብሽር ይላል። አንተ ብቻ ያለብህ መታገስ ነው። የተፈለከውን ብቻ ወዚፋህን ማሰራጨት ነው። ከዛ በኋላ ስራውን የሚሰራው አላህ ነው። አንተ የተባልከውን ብቻ አድርግ። ከዛ በኋላ ያለ ፕሮሰስ ያንተ አይደለም። የተባልነውን ሳናደርግ ዝም ብለን ነስር የምንጠብቅ ሰዎች ነው ችግር ያለን። ወካነ العلماء الصالحون የአንቢያዎችን ትንሽ ነካ አድርገን ጨርሰናል። ነብዩላህ አዩብን ብትወስድ ስንት ዓመት ታመው ልጅ ሞቶባቸው ንብረት ጠፍቶባቸው ታግሰዋል። ኢነሁ አዋብ ኢና ወጀድናሁ ሳቢረን ኒዕመል አብድ ምንኛ ያማረ ባሪያ ነው አለ አላህ ነቢዩላህ አዩብን። ዛሬ አንዳንድ እንደው ሌላ እምነት ተከታዮች አንተ ቤት ይመጣና አንድ አደጋ ሲደርስብህ የአዩብን ትዕግስት ይስጥል። ነቢዩላህ አዩብ ነው ቁርአን ላይ የተጠቀሱት። ኢነሁ አዋብ ኢና ወጀድናሁ ሳቢረን ኒዕመል አብድ ምንኛ ያማረ የአላህ ባሪያ ነው አለ አላህ። ኢነሁ አዋብ አይ ሙኒቢን አላህ ወደ አላህ የሚመለስ የአላህ ባሪያ የሆኑት ናቸው። ሳሊሖች የስቢሩነ አላ ሙኻለፈት ቀውሚሂም በጣም ዑለማዎች ሳሊሖች ሰብር ያደርጋሉ። አላ ሙኻለፈት ቀውሚሂም ወየተሐመሉነ ሚን ሱፈሃኢሂም ቂሎች ሞኞች የሚያመጡባቸው አደጋዎች መከራዎችን ይቋቋማሉ። በተለይ ዑለማን የሚያሰቃየው ጃሂል ነው። የሚጠይቀው አያምር፣ ሲያዳምጥ አያምር፣ አደብ የለው። ቂል ማሃይ ወይ አደብ አድርጎ አልተማረም፣ አደብ አድርጎ አልቀራም። በቃ ቁጭ ብሎ ኢማሞች ጋር ራሱ አብሽሮ አይላቸውም። ኢርሐሙ ሰላሰን ይባላል፣ ለሶስት ሰዎች ዘኑላቸው ይባላል። አንደኛው አዚዝ ቀውሚን ዘለ የሰዎች አሸናፊ ነበር፣ የተዋረደ ጊዜ እዘኑለት። በጣም ባለስልጣን ሲሆን ትናንት በብዙ አጃቢ መሄድ የነበረው ዛሬ ብቻውን ራሱ ሲሄድ እዘንለት። ገፈፈው አላህ ተሳለቅበት አልተባለም፣ እዘንለት። አዚዝ ቀውሚን ዘል የሰዎች አሸናፊ ነበር፣ የተዋረደ ጊዜ እዘንለት። ሁለተኛው ወገኒ የቀውሚን ይፍተቀር ሀብታም ነበር፣ ድህነት የመጣበት ሰው
ቤቶች ነበሩት፣ መኪናዎች ነበሩት፣ ፎቆች ነበሩት፣ ያከራይ ነበር። ዛሬ ወርዶ እንኳን ማከራየት የመከራያ ነገር አጥቶ ብቻው የሚንከራተት ይኖራል። የዛን ጊዜ እዘንለት፣ ያጣ ጊዜ እዘንለት። ወገኒየ ቀውምን ይፍተቀር። ሶስተኛው ወዓሊመን የተላዓቡ ዐለይህ አልጁሃላ፣ ዓሊም ሆኖ ጃሂሎች ሲጫወቱበት፣ ጃሂሎች ሲገመግሙት። ጃሂል ምን ይገመግማል? ጃሂል ምን ይገመግማል? እስኪ የመስጂድ ኮሚቴ ሆኖ ተደባልቆ ይገባል። ከዛ ስልክ ምን እያረክ ነው? ኢማሙን እየገመገምናቸው። ምንን የሚገመግመው? ምን ኢልም አለው? ኩባያ ትሪ መቁጠር እንጂ የሱ ኢልም እዛ እድር ቤት ነው መሄድ ያለበት። ጃሂል ወይ አደብ አድርጎ ዑለማዎች ጋር ጎንበስ ብሎ ይቅራል። ወላሂ ወዓሊመን የተላዓቡ ዐለይህ አልጁሃላ፣ ካድሬ የሚጫወትበት ዓሊም ያሳዝንሃል። እንደ ፔንዱለም እንዲህ የሚያሽከረክሩት ግን ያኛው ዓሊም አይጫወቱበትም። ዓሊም ሶስት አይነት ዓሊም አለ። አንደኛው ዑለማው ሱልጣ፣ መንግስታቶች ደስ እንዲላቸው ፈትዋ የሚያመቻች፣ የጠላ የወደደ በደንብ አዳምጥ። ሁለተኛ ዑለማኡል ሕዝቢይ፣ ሰው ደስ እንዲለው ፈትዋውን ያላላችላቸዋል። ምን ይላል? ምንም በቃ ዝም ብሎ ሰው ደስ እንዲለው የሰውን ልብ ትርታ ብቻ እያየ የሚሄድ። ሶስተኛው ዓሊም ዑለማኡ ረባኒ፣ ላ የኻፉ ለውመተ ላኢም። ሰው ምን ይለኛል፣ አከሌ ምን ይለኛል፣ ሐቁን ከመናገር ወደ ኋላ ማይሉ ዓሊሞች። ላ የኻፉ ለውመተ ላኢም፣ ምን ይለኛል የማይሉ ረባንይ፣ ግንኙነታቸው ሁሉ ከአላህ ጋር፣ ደሞዛቸው ከአላህ ጋር። ምንም ነገር አላህ የሰጠኝን አማና በትክክል ያስረዱታል፣ በትክክል ይነግሩታል። እንደዚያ አድርጎ የሚታገሱ ዑለማዎች አሉ። ወኢዛ ኑሲበ ኢለይህም ማ የክረሁን፣ ተመልከት። ወየተሐመሉነ ሚን ሱፋኢሂም ማ የቁሉን ወኢዛ ኑሲበ ኢለይህም ማ የክረሁን። እንደ በጣም ለራሳቸው ደስ የሚላቸው ነገር ሲናገርላቸው ደስ ይላቸዋል። የሚጠሉት ነገር ፈትዋ ሲሰጣቸው ጊዜ ስም ያወጡለታል። በዚህ ጊዜ ዓሊሙ ምን ይላል? ከነሱ እኩል ዋይ ብሎ አያብድም። ነቢዩላህ ያዕቁብ እንዳሉት ይላል፣ ቃሉ ከማ ቃለ ያዕቁብ ሊብኒሂ በል ሰወለት ለኩም አንፉስኩም አምረን ፈሰብሩን ጀሚል ወላሁ ልሙስተዓን። ይህ እናንተ ያጠራችሁት ነው እንጂ እኔ በዓላማ የጸናው ሰው ነኝ። በእኔ ከፈን ማንም አይከፈንም። ሐቁ የምትቀበል ከሆነ ይህን ተቀብለ ሂድ። ከዚህ ውጪ ግን እኔ አኼራ ሲሄድ አላህ ፊት የሰጠኝን ኢልም አማና አላህ ይጠይቀኛል። ይህን ኢልም አማና በአማና ለማደርሰው ብለው ዑለማዎች ይሰብራሉ። ወኢዛ ሰበረ አልዓሊሙ እንደው አላ ቅያሚ ቢሚህነቲሂ ፊ አኺሪ ዘማን፣ በመጨረሻው ዘመን ላይ ዑለማ ሆኖ ዓሊም ሆኖ ታጋሽ ሆኖ ኢልም አለው ኢልሙን ለማስተማር በጣም እንደው ታግሰው በአኺሩ ዘመን ላይ ይሄን ዲን ለማሰራጨት ታግሶ ዓሊም ሆኖ ያስተማረ ሰው ፈቀድ በሪአት ዚመቱሁ ወኡድየት ሪሳለቱሁ፣ እንደ በትክክል አላፍትናውን ተወጥቷል፣ መልእክቱንም አዳርሷል። ወይን ጉዲበ ሸይጣን ወአህሉ ጡግያን፣ ሸይጣን ቢጮህ አምባገነን ቢጮህ እነሱ መስሚያቸው ጥጥ ነው። ሂድ ከፈለክ ተቀበል ከፈለክ አትቀበል፣ አማናው ይሄ ነው ብሎ ያሰራጫሉ። ቀጥ ብሎ ይቆማሉ። ወኢዛ ሰበረ አልሙቃቲሉ፣ ሌላ ደግሞ ተመልከት፣ ሰብር የሚያስፈልገው በግድያም ሰዓት ላይ በጣም መጥፎ ነገር ፈሳድን ስትቋቋም ስትጋደል ፊል መይዳን በጣም እንደው ይህን መጥፎ ነገር ሐራም ነገር አይሰራም ብለህ ገብተህ በምትገገልበት ሰዓት ላይ ያንተ መታገስ ብዙ ነገሮችን ኸይራቶችን ያመጣል። ወኢዛ ሰበረ አልፉቀራ፣ ድሃዎችን መታገስ አለባቸው። አላ ሃሊሂም፣ ባሉበት አህዋል ድህነት ይመጣል፣ ይራባሉ፣ ይጠማሉ፣ ይቸገራሉ፣ ስራ ያጣሉ፣ የሚበሉት ነገር ያጣሉ። እንደው ያ አላህ ሐራም አንበላም ብለው ሰብር ሆነው ከተቀመጡ ረዘቀሁም ላሁ አጅር፣ የመጀመሪያው ትልቁን አላህ ምን ይረዝቃቸዋል? አጅር። ቀጥሎ ምን ይረዝቃቸዋል? ወልቀናዓ፣ መብቃቃትን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሰጣቸዋል። ይረጋጋሉ ሰብር አድርገው በሚኖሩበት ሰዓት ላይ። አላህ ሳቢሮች አድርገን ሁላችንም እንናገረዋለን እንጂ በተለይ እኔ ደግሞ አልሰብርም። አላህ ሰብር አላህ ለሁላችንም አላህ ይስጠን። ሳቢሮች አላህ ያድርገን። ወኢዛ ሰበረ አልፉቀራኡ ዐላ ሃሊሂም ረዘቀሁም ላሁ አልአጅረ ወልቀናዓ ወተፈሩግ ሊጣዓቲሂ ወሲሐት አልአብዳን። እንደውም በጣም ሰብር ካደረገ
تعالى ማድረግ ራሱ ጊዜ ያገኛል ትንሽ ሉቅማ ያህል ከቀመሰ ቁርአን ያከትማል ትንሽ ነገር ከበላ ጥሩ ይሆናል በደንብ የበላ ቀን ግን ብሎ ይተኛል እንደውም የተረጋጋ ህይወት ይኖራል ያል ጻፊው እንደ አላህ ቀናዓ ሰጥቶት በተበቃቃን ነገር ቀምሶ ከኖረ ለኢባዳም ነሻጣ ያደርገዋል ሲሃ ጤንነትም አላህ ይሰጠዋል 99 ነጥብ በሽታ የሚመጣው በምግብ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ አንድ ነጥብ ብቻ የሚመጣው በረሃብ አንጀት መታጠፍና አቅም ማጣት ነው አንጀቱ እንዳይታጠፍበትና አቅም እንዳያጣ ያህል ትንሽ ሉቅማ ካገኘ ነቃ ብሎ መንቀሳቀስም ይችላል ነው የሚባለው ያ ነገር እኛ ጋር የለም ስንትና ምግብ ደርድረን ነው ጠዋት ማኪያቶ ከሰዓት በርገር ማታት ፈጢራ በዚህ አልহামዱሊላህ ማንለም እኮ እንደ ችግራችን እኮ ይሄ ነው አልহামዱሊላህ ማንለም እኮ ገና ስራ እኮ የለም ይላል እኮ ስራ እኮ የለም እኮ ባክህ እንደንዘናል እኮ ይላል ሱብሃንአላህ ከአላህ ጋር ስንጣላ ተመልከት ቀናዓ የራቀን ሰዎች ነን አልহামዱሊላህ የራቀን ሰዎች ነን ስለዚህ እናስበው ይሄ ሁሉ ኒዕማ እንደው አላህ እየሰጠን ተረጋግተን እንኳን እንዳንኖር ይሁን የአላህ ባሪያዎች ነን እንደው አላህ እንደው ኒዕማችን እናውቅ አላህ ያርገን ወይዛ ሰበረ المريض እንደው በጣም የታመመ ሰውዬ ትግስት ካደረገ وفعل ما يلزم اجله الشفاء እንደው ያ ረቢ አሳምመኸኛል ብሎ ወደ አላህ ብቻ ሰብር አድርጎ የተቀመጠ እንደሆነ وفاز من الله بالرضوان ونعم الجنان እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ለየት ያለን ነገር አላህ ይጀባዋል ወይዛ ሰበረ የታገሰ እንደሆነ ወላጆች በልጆቻቸው ላይ በማሳደግ እንደው አብሽሩ ብሎ በጥሩ ሁኔታ ያሳደጋቸው እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደው ኢህሳንና ቢር እንደዋሉ አላህ ያደርግላቸዋል ወይዛ ሰበረ الطبيب ሐኪም የታገሰ እንደሆነ ሰው ሲያክም ካልተበሳጨ ሐኪም መታገስ አለበት ዕውቀት አለኝ ብቻ ብሎ እንደፈለገ መዝናናት የለበትም ይሄ ዕውቀት አማና ነው አንዳንዱ በራስ ምታት ህመም ይኖረዋል አንዳንዱ ሆዱ ያመዋል አንዳንዱ አቅሉ ያመዋል አንዳንዱ በትንሽ ነገር የሚሆናል ተረጋግቶ በደንብ አድርጎ ሰብር አድርጎ እንደው ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት የሚባለው 70% ሞራል ነው ፈገግታ ነው 30% ነው ኪኒን መስጠቱ ሲመጣ ካልተቆጣ ሰብር አድርጎ ካልተበሳጨ ረጋ ብሎ ሰው ከሸኘ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ሰውዬ ቢርፍቅ ወልሐናን በጣም ጥሩ የሆነን ደስታን ህይወት አላህ ያኖረዋል ይሄን እንቅስቃሴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርግለታል وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربون عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في غرفات آمنون الله سبحانه وتعالى የቂያማ ቀን ለየት ያለ ስፍራን ለየት ያለ ነገር አላህ ጀነት ላይ ያስቀምጥለታል እንደዚህ በሰብር ባለበት በዒባዳ እንቅስቃሴ ላይ አላህ ያደረገ እንደሆነ አላህ ይወፍቀን في موقف القيامة የቂያማ ቀን እንደው በጣም የቂያማ ቀን ሚዛን ሲመዘን ሲቆም ويجد كل إنسان ما قدمه من الأعمال في ديوان إلا الصابرين እንደው አላህ እያንዳንዱ ሰው ነገ የቂያማ ቀን ሚዛን ላይ ሁሉም ሰው ስራው ሲመዘን የሰራው የዒባዳ ሁሉ እንቅስቃሴ ስራው ይታይለታል በሚታይለት ሰዓት ላይ የሰብረኛ ሰው ግን ሰብሩን እዛ እንዳታደርጉት ተብሎ አላህ ራሱ አንተ ሳቢር የሆንከው ሰው ይሆይ ብሎ ጀነት እንዲከፈል አዞ ያስገባቸዋል ሰብረኛ የሆነ ሰው እኮ ነው ሰብረኛ የሆነ ሰው እዛ ውስጥ ይገባሉ አጅራቸው የላቀ ይሆናል ሲገቡም ደግሞ ويقال سلام عليكم طبتم يا اهل الايمان ولكم على الجنه ورضوان እንደው በጣም እናንተ እኮ ረዲቱ አንኩም ጀዛአን ቢማ ሰበርቱም ታግሳችኋል በፈተና ላይ በሁሉ ነገር ላይ አልፋችኋል ግቡ ተብለው ጀነት ላይ ሳቢሮች ሲገቡ فيغيطهم الاولون والاخرون የመጀመሪያ የመጨረሻም ያሉ ሰዎች ይቀኑባቸዋል እነዚህ እነማን ናቸው ተብለው ይታያሉ እነዚህማ እነማን ናቸው ከተባለ እንዴ እነዚህማ ሳቢሮች ናቸው من فضل الله على الصابرين ሳቢር የሆኑ ሰዎች ናቸው ተብለው ይመጣሉ كما جاء ذلك عن سيد عدنان وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يا اهل القران እንደው ያ ጀማዓ والله صبرን በደንብ አድርገን መሰበር እንዳለብን አደጋ ሲመጣ الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين كذا من على الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
ይሄን ያሉ ሰዎች ናቸው ምንዳውን የሚያገኙት። በዱንያ ላይ በአምስት ነገር እንፈተናለን። ወለነብሉወነኩም ቢሸይኢን ሚነል ኸውፍ በፍራቻ ወልጁዕ በረሃብ ወነቅሲ ሚነል አምዋል ገንዘብ መቀነስ ወልአንፉሲ ነፍስያን በማሳመም ወሰመራት ፍሬዎችን በመውሰድ ወበሽሪ ሳቢሪን እነዚያ ታጋሾችን አብሽሩ በራቸው። ቃል العلماء ዑለማዎች ምን አሉ? ينقسم الصبر صبر በሶስት ይከፈላል አሉ። ዑለማዎች ሰብርን በሶስት ከፍለውታል። ሰብሩን አለ ጣዓ አላህን በመታዘዝ መሰበር። መስጂድ ስትቀመጥ ሸይጣን ውጣ 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 ይልሃል። የሆነ ኸይር ስራ ስትሰማ ውጣ ውጣ ይልሃል። ቁርአን ስትቀራ ይልሃል። ፌስቡክ ስታይ ምንም አይልም። ፌስቡክ እስከ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ድረስ ምናምን ትታያለህ። በ30 ደቂቃ ግን አንድ ሁለት ጁዝ ቀራ ነበር እናባክነዋለን። ከኔ ጭምር ነው የምናገረው። ወይኔ መሸ እንዲህ ይሁላ ያየሁኝ እኮ ምን ነው እኮ የኔ ነው የምናገር እናንተ አይደለም የእናንተ አይደለም። ግን በ30 ደቂቃ ስንት ነገር ቁርአን እንቀራ ነበር። ሱብሃንአላህ አላህ ወደዛ ምን መጣ አላህ ያርገን። ሰብሩን አለ ጣዓ ሚነ ሰላት ከሰላት ውስጥ መሰበር ይፈልጋል። ወዘካት ገንዘብ ስታወጣ ከዘካ ይፈልጋል። ወሲያም ጾም ስትጾም ሰብር ይፈልጋል። ወልቂያም በጣም ተራዊህ ስትቆም ተሐጁድ ስትቆም ሰብር ይፈልጋል። ያ አዩሃ ኢኽዋ አጠቃላይ ሁሉም ሰው ሰላት ይሰግዳል። ምንድነው ፍላጎት? ጀነት። ሰደቃ ይሰጣል። ምንድነው ፍላጎት? ጀነት። ቁርአን ይቀራል። ምንድነው ፍላጎት? ጀነት። አዛን ይላል። ምንድነው ፍላጎት? ጀነት። ሰደቃ ያደርጋል። ምንድነው ፍላጎት? ጀነት። ጂሃድ ይወጣል። ምንድነው ፍላጎት? ጀነት። አላህ ጀነት የገቡ ሰዎችን በአጠቃላይ ምን ይላል? ጀዛአን ቢማ ሰበርቱም ፈኒዕመ ዑቅበድ ዳር በመታገሳችሁ ነው ይሄን ያገኛችሁት ይላል። የፈለገ ዒባዳ ሐጅ ስታደርግ ሰብር ይፈልጋል። ጾም ስትጾም ሰብር ይፈልጋል። ሰው ስታስታርቅ ሰው ሰብር ይፈልጋል። ሁሉ ዒባዳ ሰብር ይፈልጋል። ጀዛአን ቢማ ሰበርቱም ፈኒዕመ ዑቅበድ ዳር አንደኛው አሰብሩ አለ ጣዓ፣ ሁለተኛው ወሰብሩ አለ ልማዕስያ በወንጀል ነገር ላይ ሰብር ማድረግ። ቢተርኪ ማ ተሽተሂ ንፉስ ሚን ሳኢሪ አንዋኢ ልሐራም የሐራም ነገሮችን ዋሽ፣ ስረቅ፣ ጠጣ፣ ጨፍር፣ ሂድ፣ ግደል እንዲያው በደም የፈለገ ነገር ተናገር እነዚህን ነገሮች ላይ ቆጠብ ይላል። ወሰብሩ አለ ልማዕስያ ሶስተኛው ወሰብሩ አለ ልበላ አደጋ የመጣበት ጊዜ ሰብር ያደረገ ሰው ወተስሊሙ ሊማ የቁል እንደ በጣም ወአፍደሉ ሰብሪ ማ ካነ ዒንደ ሰድመት ልኡላ አደጋው መጥቶ መከራ የወደቀ ጊዜ ሰብርና ትዕግስቱን ያደረገ የአላህ ባሪያ አላህ ይወደዋል። ኩሉ መን ዐለይሃ ፋን ወየብቃ ወጅሁ ረቢከ ዙል ጀላሊ ወልኢክራም ሁሉም ይሄዳል፣ አላህ ብቻ ነው የሚቀረው። ወሚነ ሰብሪ ልጀሚል አን ተድፈዐ ቢለቲ ሂየ አሕሰን ጉድ። አሁን ደግሞ ከባዱ ነገር መጣ። ከባዱ ነገር መጣ። በጣም ሰብር የሚባለው ነገር ምን አይነት ነው ከተባለ ወሚን ሰብሪ ልጀሚል አን ተድፈዐ ቢለቲ ሂየ አሕሰን ወተዕፉ አን መን ظለመክ ወቱሪዱ አን መን ሸተመክ ወአንተ ቃዲሩን ዐለ ልኢንቲቃም ለመበቀል እየቻልክ አፉ ያለ ሰው አቅሙ እድሉ ደርሶ አግኝተ አፉ ያለ ሰው አላህ የሚሰጠው ሽልማት። የዞለመህን ሰው ደግሞ አፉ ያለ ሰው ነገር ግን ወኢን አቀብቱም ፈአቂሙ ማ ዩሽሪኩን ቢህ ወለኢን ሰበርቱም ለሁወ ኸይሩ ሊሳቢሪን ወስቢር ወማ ሰብሩከ ኢላ ቢላህ ወላ ተሕዘን ዐለይሂም ወላ ተኩን ፊ ደይቂን ሚማ የምኩሩን ሰብሩከ አዩሃ ልሙእሚን የውመ ልፊትነቲ ወሰባቱከ ዒንደል ሚሃን እያንዳንዳችን ሰብርን ማድረግ እንዳለብንና ለዚህ ዲን በጣም መጨነቅ እንዳለብን ነው። በተለይ ሰብሩከ ዒንደ ፈሳድ ዘማን ወኢራድ ናስን አለ አድያን ይሄን እስልምናን ሸሽቶ ሁሉም ሰው በተለያየ ጭምልቅና ውስጥ የገባ ጊዜ ታግሰ በእስልምና ላይ መኖር ትልቅ አጅር አለው። አስዓቡ ማ የኩን ወልቃቢዱ አላ ዲኒ ፊ አኺር ዘማን ከልቃቢድ አላ ልጀምራ አኺሩ ዘመን ላይ ዲን መያዝ ማለት ፍም እሳት እንደመያዝ የሚከብድበት ጊዜ ይመጣልና ጸንተ ያንን እስልምናን ይዞ መቀመጥ ለየት ያለ ነገር ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያዘጋጀው። አላህ ከሳቢሮች አላህ ያርገን። ሌላው እንደው በጣም በሐቅ ነገር ላይ መጽናት ኢነላህ መዐ አለዚነ ተቀው ወለዚነ ሁም ሙሕሲኑን አላህ ከሚታገዙ ሰዎችና አላህን ከሚፈሩ ከሙሕሲኖች ጋር ነው አላህ ያለው። وقال رسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم እንደዚህ ብለዋል ኢዛ አሐበ አላሁ ቀውመን ኢብተላሁም
الله عندن باريا سيودو يمكروال فمن صبر يتاقس سو فله الصبر ومن جزع فله الجزاء انبي بلو يامسم ያመፀኛን አጅንትን የሚያገኘው ታግሶ ግን ከሆነ የአጅርን ነገር ነው የሚያገኘው ቅድም እንዳልነው ኢነ ኢዘሚል ጀዛ ማኢዘሚል በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዱን ፈተና የሚያመጣብህ ውስጥህ ባለው በኢማን ልክ ነው የሚሞክረህ ትንሽ ኢማን ካለ በትንሽ ነው ተለቅ ያለ ከሆነ በትልቁ ነው መከራ የሚመጣው ኢነ አላህ ተዓላ ኢዛ ሐበ ቀውመን ይብተላሁም ፈመን ረዲየ ፈለሁ ሪዳ ወመን ሰከተ ፈለሁ ሱኹጥ ወቃለ ሰላቱ ወሰላም ማ ዩሲቡ ልሙእሚኑ ሚን ነሰብ ወላ ወሰብ ወላ ሀም ወላ ሐዘን ወላ ገም ወላ አዛ አንድ ሙእሚን ጭንቀት አይመጣበትም ሐሳብ አይመጣበትም አዛ አይመጣበትም እሾክ እንኳን ቢሆን የወጋው እንደሆነ አላህ ወንጀሉን ቢያረግፍለት እንጂ ዝም ብሎ ወጪን ኪስ እንትን የለም ኢላ ከፈረ الله بها من الخطايا وقال ايضا እንደው በጣም የሰው ልጅ በዱንያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من يصيب بمصيبته عند مصيبه እንደው ሙሲባ አደጋ የወደቀበት ሰው بماله او في نفسه ይሄ ይገርማል ወይ ገንዘቡ ላይ ወይንም ነፍሱ ላይ አደጋ ደርሶበት فكتمها ولم يشكى للناس ለሰው አልናገርም ብሎ ዝም ብሎ በቃ ሰብር አደርጋል ያለ ሰው كان حقا على الله ان يغفر له الله ወንጀሉን ሊምረው ቃል ገብቷል እኛ እኮ የሆነ ቦታ ገብተን እኮ አላዳመጠኝም ብለን ምንጮህ ነው አላዳመጠኝም ሐሳቤን አላስጨረሰኝም ነው እኮ ምንለው እኮ ግን ዝም ያለ ሰው ለአላህ የነገረ ሰው አላህ ወንጀሉን ሊምርለት አላህ ቃል ገብቷል የመጨረሻ وقال صلى الله عليه وسلم ይሄ ነገር በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ በደንብ ልጠይቅ ነው من عطي فشكر الله ሰጥቶት ያመሰገነ ሰው አንድ من عطي فشكر الله ሰጥቶት ያመሰገነ ሰው ከትልቅ ማሽነሪ አስመጪ እስከ ትንሽ ቆሎሻጭ ዋይ ዋይ ሲል ተሰማዋለህ እንጂ አልহামዱሊላህ እንልም الله الذين وقليل من عبادي الشكور አመስጋኝ የአላህ ባሪያዎች ትንሽ ናቸው አላህ ትንሽ ናቸው ትናንትና 30 40 ሆነው በአንድ ክፍል ላይ ይኖሩ ነበር ዛሬ 30 40 ክፍል ለብቻው አለው አልহামዱሊላህ አይልም ትናንትና መኪና አልነበረውም በእግሩ ይሄድ ነበር ዛሬ የእቃ መኪና የጁምዓ መኪና የገጠር መኪና የምን መኪና አለው አልহামዱሊላህ እንልም አልহামዱሊላህ እንልም الله سنت نعمة ستوت يا مسجن سو من يعطيه فشكر الله ستوت يا مسجن سو أكل ستهين عين ستهين جورو ستهين لج ستهين عافية ستهين الحمد لله يا لسو اسكي الحمد لله بل أرى سمهم عند سو سرا عندي ستلو الحمد لله بدر متجيك مسلوال الحمد لله لمن يعلم الله نعم ستو اسكي الحمد لله بل من يعطي فشكر الله ستوت يا مسجن سو يورط فاس قبتن እኮ ርዝቅ የለም ምን ሰዎች ነን እኮ አንተ እስከወር ምን ኑሮ ምናቅ ሰዎች እኮ አይደለንም لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله የትላንትናውን አናስታውስም ትላንትና ምንም ያልነበረን ሰዎች ከገጠር መተን ከጨለማ ከእንጨት ፈለጣ ከጉድጓድ ውሃ ከመቅዳት እበት ከመርገጥ መተን ዛሬ ረፍረፍ ምንጣፍ አላህ ሰጥቶት እየኖረ ንጹህ ውሃ እየጠጣ አልহামዱሊላህ የለም ዋይ ዋይ ሲል ነው የምትሰማው ለዚህ ነው አላህ ወቀሊል ሚን ኢባዲየ ሸኩር ትንሽ ናቸው እኮ የሚያመሰግኑኛል አላህ ትንሽ ናቸው አወላ يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا የሰው ልጅ እንደው አያስተነትንም እንዴ አያውቅም እንዴ ትናንትና ምንም ሳይኖር እንዴት እንደፈጠርኩት ገና አፈጣጠሩ መጀመሪያ ስፐርም ነበር ከዚያ በኋላ የተላመጠ ስጋ ከዚያ በኋላ አጥንት ከዚያ በኋላ ስጋ ከዚያ በኋላ ህፃን ሆኖ ከዛ ዳዴ ከዛ ትንሽ መራመድ ከዛ ትንሽ ሲናገር አላህ የለም አያዋጣም ስነ ስርዓት ولا يذكر الانسان የሰው ልጅ አይገምትም አያስብም እንዴ አላህ ስለዚህ ትናንትና ምንም ያልነበረን ሰዎች ዛሬ ቆም ብለን ካስታወስን ቤታችን ረህማ ነው አፊያ ነው ልጅ አለን ርዝቅ አለን ጎረቤት አለን ሰላም አለን ጥሩ አየርን ተነፍሳለን በተለይኛ ኢትዮጵያውያን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ማለት አለብን ምክንያቱም ዓለም ዙር ወይ በረዶ ነው የሚያሰቃያቸው ወይንም ደግሞ በረሃ ነው የሚያሰቃያቸው
ወይንም ደግሞ በጣም ጨለማን የሚያሰቃያቸው እዚህ ግን በጣም ደስ የሚል አየር ሰው ለጉብኝት የሚመጣበት አየር ለየት ያለ አየር አላህ የሰጠን ጌታ ወላሂ العظيم ሌሎቹ ሀገሮች እኮ የሚኖሩት እኮ መሳሪያ ነው ቬንትሌተር ያመጣሉ ማሞቂያ ያመጣሉ ማቀዝቀዣ ያመጣሉ ምን ያመጣሉ ይሄ ኒዕማን አላህ አመቻችቶ የፈጠረልን ጌታ እስኪ አልহামዱሊላህ ይበል من عطي فشكر አንድ በል ሁለተኛ وابتلي فصبر ሁለተኛው አላህ አደጋ አምጥቶበት የሰበረ ሰው አላህ አደጋ ሙሲባ ያመጣበትና ዱንያ ላይ ሞክሮት አላህ ዱንያ የሙከራ አገር ስለሆነ ፈተናውን እንድናልፈው እንዲህ አላህ እየፈጠረን ይፈትነናል እንዳትል የዱንያ ሁኔታ ነው የመጣንበት ሁኔታ ነው ليبلوكم ايكم احسن عملا ማነው መልካም ስራ ሊሰራ ተብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣው ወለነብሉወነኩም ቢሸይን من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين من ابتلي فصبر الله ሞክሮት ዛሬ የለኝም ርቦኛል ነገ በላለሁ አላህ ይሰጠኛል እንደ ዛሬ አልተሳካም ነገ ይሳካል ዱንያ ነው ባይሳካም አኺራ አለ አይደለም እንዴ ብሎ የጸና ሰው وابتلي فصبر ስንት ሆነ بدم هولت من عطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وانجل سرتو استغفار ያደረገ ሰው ወንጀል ስራና استغفار አልኩኝም بدم ባዳምጥ ተሳስቶ ወንጀል ሰርቶ استغفار ያደረገ ሰው ያ አላህ ማረኝ ሐጅ ይሄዳል ዑምራ ይሄዳል ሰደቃ ይሄዳል ቁርአን እየቀራ ያለቅሳል ጌታዬ ማረኝ ያ አላህ ማረኝ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك الهي يا ربي ጌታዬ ማረኝ ያ አላህ ማረኝ ብሎ ወደ አላህ የቀረበ ሰው ስንት ሆነ 3 አራተኛው وظلم فغفر لا اله الا الله وظلم فغفر ሰዎች ይበድሉታል አፉ ያለ ሰው ሰዎች ይበድሉታል አፉ ያለ ሰው ቃሉ እኮ ቀላል ይመስላል አፉታ ቀላል ይመስላል ከባድ ነው በክብር ተራምዶ ያልሰራውን ሰራህ ብሎ ያልወሰድከውን ወስደሃል ብሎ ስምህን እያጠፋ ቀንና ማታ እየቀበጣጠረ እየዋሸ ችግሩስ እየፈጠረብህ ሊገልህ እያሰበ ያንተን ክብር የሚስትህን ክብር የጎረቤቶችህን ክብር የቤተሰቦችህን ክብር የሁሉ የደረሰብህን ክብር እያንዳንዱን ይራመድብሃል ቀን ማታ ስላንተ ነው የሚለፈልፈው አንድ ዚክር የለውም ወይ ሰላዋት የለውም ወይ ምን የለውም ሁሌ ዚክሩም ተሐሊሉም ምኑም አንተ ሆነህበት የሚበድልህ የሚያሰቃይህን ሰው ችለ አፉ ያልክ እንደሆነ ከባድ እኮ ነው አንተ አፉ ማለት ቀላል ይመስልሃል እንዴ በክብር ተራምዶ በድሎ ዞልሞ ጊዜ ጠብቆ ገፍቶ በቃ በጣም ማታረገውን ነገር አድርጎ ችግሩስ ፈጥሮ ቀላል እኮ እንዳይመስልህ በጣም የሰው ልጆች መበደልና መዞለም አላህ ስለሚያውቅ ክብርህን በጣም ስለነካ አፉ ባትልም ትችላለህ አለ ነገር ግን አፉ ብትል ይሻላል ነው ያለው አላህ ይገርማል የአላህ ንግግር እንደው ወኢን አቀብቱም ይምስና ወቅሉትም እንደው ብትቀጣ እኩል ብትቀጣ ይሻላል ግን አፉ ብትል ይሻላል አለ ምን ማለቱ ነው አላህ በክብር ተራምዶ ያላየኸውን አይቷል ብሎ ስምህን አጥፍቶ ብዙ ችግር ውስጥ ከቶብህ አሰቃይቶ አሳስሮ አስመስክሮ ከሀገር አባሮ ከቤተሰቦች ጋር ተገንጥለ ብቻህን ተቀምጠ ንጹህ ውሃ እንዳትጠጣ ያደረገ ከሸረኞች ጋር ቀንና ማታ እየደለተ ብዙ ስቃዮችን ያደረገብህ ያንን ዋጥ አድርጎ አፉ ያለ ሰው አንተ አፉ ማለት ቀላል እኮ እንዳይመስልህ አፉ ማለት እኮ ከባድ ነው እኮ እንቅልፍ ይከለክልሃል እኮ የዘለመ ሰው الظالم ينوم የሚዘልመው ሰው የእንቅልፉን ይተኛል አንተን አቃጥሎ እሱን እንቅልፉን ይተኛል والمظلوم لا ينوم ተበዳዩ አይተኛም አይኑ الله لا ينوم አላህ ደግሞ አይተኛም ለሱ ይነግርብሃል ለሱ ይገናኛሉ ለሱ ይነግርብሃል ይላል እንቅልፍ ከልክሎታል እሱ በድሎ ሐቡል ይተኛል ሰው አሰቃይቶ ሰው ችግር ውስጥ ከቶ ይተኛል الظالم ينوم والمظلوم لا ينام ተበድለሃል ይሄንን የተበደልከውን ነገር አፉ ያለ ሰው
አላህ እኮ ከፍተኛ ደረጃ ያደረገው ወማ ይለቃሃ ኢላ الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم በጣም ኃይለኛ ነገር መሆኑን አላህ አመጣ። የበደለብህን ያሰቃየህን የዞለመህን ችግር የፈጠረብህን በጣም ገና ሲያይህ የሚጠላ ሰው ይኖራል። እንደዚህ አይነቱን ተበርች ሰላም ነው የሚባለው። ተበርች ሰላም አልደረስክበት የሱ ርዝቅ አልበላህ እንዲሁ ለምን ባየሁት ብሎ ፍንግል የሚል ሰው ይኖራል። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ ጥሎበት ሸይጣን ይጣለበት አላህ እንዳይመስልህ ሸይጣን ጥሎበት እንደዚህ እንደው የበደሉህን ሰዎች በጠቅላላ አፉ አልልም ካልክ የሚሰጥህ ነገ የቂያማ ቀን የሱ ሰላት የሱ ዘካ የሱ ጾም የሱ ሐጅ ነው። የተጨማለቀ ሐጅ የተጨማለቀ ዘካ የተጨማለቀ እንደው ኢባዳ ከምታገኝ እሽጉ ሽልማት አይሻልም እንዴ ጀማዓ? እሽጉ አይሻልም እንዴ ጀማዓ? በቃ አፉ በልና እሽጉን ውሰድ ነው አላህ የሚለው። እሽጉን በቃ አፉ ልላህ ብያለሁ። አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ደግሞ አሉ። በአደባባይ ስምህን ያጠፉሃል፣ በአደባባይ ችግር ይፈጥሩብሃል። በጓዳ ይመጡና አፉ በለኝ ይላሉ ሙናፊቆች። አፉ በሉኝ በጓዳ መጥተው ላይ እኮ ስምህ አጥፍተዋል እኮ አፉ በሉኝ። እዚህ ጋር ቆም ብዬ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር የሚገርማችሁ ነገር በኢስላም ስራ ውስጥ ሙናፊቅ የሆነ ሰው አላህ በአፉታ አይታረቀው። በነጥብ ነው የምናገረው። በኢስላም ስራ ውስጥ ዑለማዎች አሉ ከሳዎች መልሱኛል። በኢስላም ስራ ውስጥ ገብተህ ሙናፊቅ ሆነ እስላም እንዳይጠቀም ችግር ፈጥረህ ሰዎች እንዳይጠቀሙ ችግር ፈጥረህ የኖርክ ሰውዬ አላህ በአፉታ አይታረቀህም። 4 ነው 3 ሸርጥ አላቸው ሙናፊቆች። አንደኛው ኢነ الذين تابوا አስተግፊሩላህ العظيم በለው ተውበት ያደረጉ እንደሆነ አንድ በል። ሁለተኛ ቅሩልኝ እንጂ ኢነ الذين تابوا وأخلصوا ጥርት ያለ በቃ ሁለተኛ እዚህ ውስጥ አልመጣም ላንተ ብዬ ነው ስላልተሳካላቸው ስላልተመቻቸው ዘመናቸው ምናምን ስላልሆነ አንዳንድ ነገር ስላጡ አይደለም። وأخلصوا ለአላህ ጥርት አድርጌ ነው በቃ ተመልሻለሁ እንዲሉ። ሁለት አትልም እንዴ? ሁለት ሙናፊቅ ያለበት መከራ ተበርጭ ሰላም ሙናፊቅ ያለበት አላህ ይጠብቀን። ሙናፊቅ ያለበት መከራ አንደኛ ለዚህ ታቡ ተውበት ያደረጉ እንደሆነ የተውበት ሸርጥ ያሟሉ እንደሆነ وأخلصوا ጽድት አድርገው አጽድተው የመጡ እንደሆነ። ሶስተኛው ወበየኑ لا إله إلا الله ወበየኑ ለሰዎች እኔ ከዚህ ቀደም በድዬ ነበር ሳላውቅ አፈሩን ብለው ተበዩን ያደርጉ። ዝም ብሎ በጓዳ የለም እኮ አንተ ነቃበል አበላሽተ ወበየኑ። ቀጥሎስ ወአስለሑ ትላንትና ያበላሹትን እስካላሳመሩ ድረስ ትላንትና መስጂድ እንዳይሰራ ከልክለው ከሆነ እንዲሰራ ያደረጉ እንደሆነ ትላንትና የቲም እንዳይረዳ ከለከሉ እንደሆነ የቲም እንዲረዳ ካላደረጉ አላህ አይታረቃቸውም። ስለዚህ ሰብሰብ አድርገን ልዘጋው ነው። መንኡጥየ ፈሸከር አላህ ሰጥቶ ያመሰገነ ሰው፣ ወብቱልየ ፈሰበር አላህ መክሮት ሰብር ያደረገ ሰው፣ ወዘለመ ፈስተግፈር ወንጀል ሰርቶ ኢስቲግፋር ያደረገ ሰው፣ ወዙሊመ ፈገፈር አላህ ምሮት ሰዎች በድለውት አፉ ያለ ሰው። አንተ አንችልም እስኪ ካሁኑ ሰዓት ጀምሮ ስለሚያንገሰግስ ነው። አፉ ምን አላህ ያርገን። ለምን ያ ይሻላል። እቺ አጭር ሀገር ነች። አጭር ሀገር ያበሳጨን ሰው አፉ ብለነው እዛ እናገኛለን። አንተን ግን አስተቃይቶ ካልመጣ የቅድሙ ሸርጥ አለበት፣ ችግር የለም። የቅድሙ ህግ አለበት። የቅድሙ ይይዘዋል። አላህ ያበላሸውን ነገር አላህ ይይዘዋል። ስለዚህ ሱመ ሰከተ ነብዩ ይሄን ተናግረው ዝም አሉ። ፈቃሉ ያ ረሱላህ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አላቸው። ማለሁ ያ ረሱላህ ምን አላቸው ይሄ ሰውዬ አላህ ሰጥቶት ካመሰገነ ወንጀል ሰርቶት እስትግፋር ካደረገ ሰዎች በድለውት አፉ ያለ አደጋ መጥቶበት ሰብር ያደረገ ሰው ምን አላቸው ሲባል ጊዜ ኡላኢከ ለሁሙል አምን ወኡላኢከ ሁም ሙህተዱን እነዚህ ናቸው ቀጥተኛ የተመሩት፣ እነዚህ ናቸው አምን ውስጥ ያሉት። አምን በቃ የተረጋጋ ህይወት ምንም አይረበሹ። የቂያማ ቀን ያሁላ ዋይ ሲል ሲንጫጫ ሁሉ ሰው ሲያዝን አላህ
የተረጋጋ መንፈስ ስር ጥሩ ስታ ያለበት ስፍራ ስር የሚያስቀምጣቸው የአላህ ባሪያዎች እነዚህ ናቸው አሉ። وكذلك يولتها في مضح الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم لأنزي አይነትነው አላህ ዘንዳ ረሕመት ያላቸው وأولئك هم مهتدون እነዚህ ናቸው የተመሩት ይባላል። جعلني الله وإياكم من الصابرين الله እኛንም እናንተንም ከሰብሮች አላህ ያርገን። الذين هم بالله مؤتصمون ولقضائه وقدره مستسلمون والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ይህንን ያሉ ባሪያ አላህ ያድርግልን። ምዘጋው በአንድ ዚክር ነው። እስልምና የሚገርማችሁ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። ሰርግ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ለቅሶ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ንግድ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ዝናብ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ድርቅ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ መስታወት ስታይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ልብስ ስትለብስ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ከጂሃድ ስትመጣ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ምግብ ስትበላ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ እንደው ከሰው ስትጣላ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ከጥላ የምትጠቀመው ዱዓዎች አሉ። እነዚህ ሁላ ዱዓዎችን ከአላህ ጋር የምንታረቀውን እናገራለሁኝ። ላ የሽሃዱ ቢዛሊከ ገይሩክ ካንተ በስተቀር ምስክር አልጠራም። ታውቃቸዋለህ መቼ እንደተሰበሰቡ፣ ማን አርፍዶ እንደመጣ፣ ማን ቶሎ እንደመጣ፣ ማን እንደሚዶልት የሚያውቀው ማን ነው? አላህ ነው። ስጠው ለአላህ ስጥ። ላ የሽሃዱ ቢዛሊከ ገይሩክ اللهم إن أعدائي أرادوا سيودد والحرك لا يشهد بذلك غيرك اللهم أنت بددهم وشتتهم اللهم أنت مالكهم فأهلكهم اللهم أنت سربيلهم سربار الذل والهوان وقميصهم قميص الرضاء والخسران إهن دعاء أدرك يوردت كابال بسلين بله لا الله نقرأ أنا للوبة النقر سلوال أنا للوبة النقر أدرك قوال جيتاي ألبسلين يا الله أوارد اللي عنده بله بتأييك وشي لها الله الشي لها أستغاك لا تشون بتلهم وشي لها كذلك አስተካክላቸው ነው ብትለው የተመረጠ ነው። መልሳቸው እንኳን ብትለው የተመረጠ ነው። ምክንያቱም በአንቢያዎች ብዙ ነገር አይተናል። በውሃ አጥፋ ብሎ ያጠፋለት አለ፣ እንደ የተንቀሳቀሰም አለ። እንደ ነብዩ ረህማ ደግሞ ተዋቸው اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ስለማያውቁ ነውና ጥሩ ኢማን ካለ ደግሞ ያንን ትላለህ። ስለዚህ ምናልባት አንድ ሰው ከሞተብን ወይ አንድ ነገር ካጣን የምንለው ዚክር አብረን እንላለን። ኢና ሊላሂ ሰው ሲል ካላክ መቼም አትልም። ኢና ሊላሂ ላለማምድህ ነው እኮ ቢድዓ አልሰራም። ላለማምድህ ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እኛም የአላህ ነን በል እንጂ ወደ አላህ ተመላሾች ነን። አላሁመ አጂርኒ አላህ ወይ መንደኝ ፊ ሙሲበቲ በወደቀብኝ ሙሲባ ወአኽሊፍ ሊ ኸይረን ሚንሁ ጥሩ ነገርን ከዚህ ምትኩ ተካልኝ። ይህን ዱዓ እንድናደርግ ነው የታዘዝነው። ስለዚህ ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም አላህ የምንታረቅ አላህ ያድርገን። አላህ ይቀበለን። አላህ አፉ ይበለን። አላህ ይውደደን። ይህን መስጂድ ያሳመራችሁ አላህ ያሳምርላችሁ። አላህ ይደብርላችሁ። አላህ ያመቻችላችሁ። የአላህን ቤት ያሳመረ ባሪ አላህ ያሳምርለት። ማን አሸዋ እንዳመጣ፣ ማን ሲሚንቶ እንዳመጣ፣ ማን ፖለቲካ እንዳመጣ አያውቅም። አላህ ያውቀዋል እኮ ያውቀዋል። እሱ ያውቀዋልና ማን እንዳገዘ፣ ማን እንደተባበረ፣ ማን ደስ እንዳለው፣ ማን እንደተቃጠለም ነው ያውቀዋል እኮ። ማን እንዲህ ሲሰራም ዋይ ዋይ ያለም አለ ይኖራል እኮ ይኖራል፣ ያውቀዋል እኮ። እንደው ሁሉንም ጀዛክ መዝጋቢ አላህ ነውና ይሄን መስጂድ ያሳመራችሁ አላህ ያሳምርላችሁ። አይሻችሁ ይደበር፣ አይሻችሁ ይመቻች፣ አይሻችሁን አላህ ኑር አላህ ያርገው። አረ አሚር ርቆታል የመስጂድ ብርዱ ነው፣ ሸጎሌ ነው፣ ይሞቃል እዚህ ውስጥ። አብሽር እንደው አላህ ያመቻችላችሁ፣ አላህ ይነስራችሁ፣ አላህ ይቀበላችሁ። እኛም ቢስሚላሂ ረሕማን ረሒም ሳሊሖች አላህ ያርገን። እንደው ጉድ የወዘለ መስጂድ ጀምረናል። እዚህ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ዊንጌት 35 በ25 ግራውንድ ፕላስ 3 ሁሌ ነው የምናገረው። ግራውንድ ፕላስ 3 35 በ25 በግራና በቀኝ ሊፍት ያለው የአይታም ማደሪያ ያለው የሂፍዝ ማዕከል ያለው እየገነባን ነው። አግዙን። አሸዋ ላኩ፣ ጠጠር ላኩ፣ ሲሚንቶ ላኩ። ምንም ካላካችሁ ዱዓ ላኩ። ዱዓም ትልቅ ነው። ዱዓም መላክ ካቃተ ምን እናደርጋለን? ተበርች ሰላም። ዱዓም ምንልክ አላህ ያርገን። አላህ ይስራ ምንልክ አላህ ያርገን። የአላህ ሰው የሚሰራው አላህ ያርግልን። አላህ ያጀብርልን። اللهم صل